لگن اور جس لیول پہ ہونی چاہیے میرے مطابق وہ نہیں ہے. اس میں مزید بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم معزز شہریوں کی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے, اور وعدہ کیا ہے انہوں نے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ بھی لے کے آئیں گے. ابھی جو اس آج کی اس نشست میں ہم 29 مقدمات ہم نے ایکسو کیے ہیں, اس میں 11 موٹر سائیکل جو چوری کے ہیں وہ ریکور کیے گئے ہیں, جو آج آپ کے سامنے ہم معزز شہریوں کو ان کے واپس دلوائیں گے. ایک ویگن ہے, 16 عدد مویشی ہیں جو ہم ان کو واپس دلوائیں گے, اور 35 عدد سولر پلیٹیں ہیں. یہ سولر پلیٹوں والا گینگ جو ہے وہ بسٹ کیا گیا ہے, اور اوورال سارے لوگوں کو ہم نے ان کی سولر پلیٹیں جو ہیں وہ ریکور کرنے ہیں. اور یہ تمام جو مال مسروقہ ہم نے آج کچھ کیش ریوارڈ کیش جو نقدی جو ہم نے کی ہے برآمد وہ بھی ہے, تو یہ ٹوٹل ملا کے تقریباً 1 کروڑ کے قریب کا مال مسروقہ جو ہے وہ ہم آپ آج شہریوں کو جو ہے یہ یہاں پہ یہ 1 مہینے کی ان کی پرفارمنس ہے ایک سرکل کی. لیکن میرے ان کو یہی انسٹرکشن اور ڈائریکشن ہے کہ یہ ابھی کافی نہیں ہے, اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ہم اگلی نشست پہ یہاں بیٹھیں گے تو جتنے بھی یہاں کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے میرے دوست اور بھائی جو کمپلیننٹ ہیں, ہم ان سب کی جو اپلیکیشنز ہیں ان سب کی ایف آئی آرز ہیں, ان کا جتنا بھی نقصان ہے ان کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور ابھی ہم نے سردیاں آنے سے پہلے اوورال جو ہے نہ صرف واچ اینڈ وارڈ بڑھائی ہے, کرمنل کے خلاف ہم نے ایک جہاد جو ہے وہ اس کا آغاز بھی کیا, بلکہ میں نے جو جہاد بھی نفس ہے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوتا ہے, میں نے اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بھی تیز کیا. کوئی ایک سپاہی, کوئی ایک تھانے دار, کوئی ایک سب انسپیکٹر, کوئی ایک ایس ایچ او, کوئی ڈی ایس پی, اگر کوئی پبلک کمپلین میں وہ کمپلین ثابت ہو گئی تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. تو بالکل میری ذات بھی حاضر ہے, کانسٹیبل سے لے کر ڈی پی او تک سارے حاضر ہیں. ہمیں کہاں سے تنخواہ ملتی ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں تنخواہ ملتی ہے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے جو کٹتے ہیں, اس سے پبلک سرونٹ کو تنخواہ ملتی ہے, اور ہمیں آپ کی حفاظت پر معمور کیا گیا ہے, اور اسی ویژن کے تحت جو حلف ہم لے کے ہیں اسی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اور اپنے حلف کی پاسداری کے لیے ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. آپ میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو وردی میں ریاست پاکستان کی طرف سے, حکومت پنجاب کی طرف سے, محکمہ پولیس کی طرف سے ملی ہے, یہ وردی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریاست کی حکومت کی رٹ کو جو ہے وہ انفورس کیا جائے, اور عام شہریوں کی عزت نفس کو, پگڑی کو, عزت کو بحال رکھا جائے, اور اوورال جو کرائم اور کرمنل ہے ان کا محاسبہ, اکاؤنٹیبلٹی اور ان کے خلاف برسر پگار ہوا جائے انشاءاللہ العزیز. اوورال جھانگ پولیس تقریباً تمام بڑے کیسز کو سالو کر چکی ہے. کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو ایک بھی سنگل کیس نہیں ہے جو ہم نے سالو نہ کیا ہو. اور انشاءاللہ العزیز ابھی جو چھوٹے موٹے کیسز نقب زنی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی جس میں ہم نے ملزمان کو ٹریس کر لیا, صرف ان کا گرفتار ہونا باقی ہے, ان کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں ہم نے تشکیل دے دی ہیں. وہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا سے, آپ کی سپورٹ سے, یہ پولیس والے محنت کریں گے, آپ کے دوست اور بھائی ہیں. میری صرف آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ جب آپ کو یہ روکتے ہیں چیکنگ کے لیے تو اس میں کوئی ہمارا وکیل بھائی ہوتا ہے, کوئی ہمارا صحافی بھائی ہوتا ہے, کوئی ہمارا تاجر بھائی ہوتا ہے, کوئی امن کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے, کوئی ہمارا نمبردار ہوتا ہے, تو یہ ضرور خدا را دیکھا کریں کہ یہ کیوں کھڑے ہیں. پولیس کی نوکری کیا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ 24 گھنٹے روڈ پر جو یہ جو اتنے گرد آلود ماحول میں یہ ڈیوٹی کے سڑک پر کھڑے ہو کر لانگ ڈیوٹی آورز کے باوجود یہ بڑی بیماریاں پولیس والوں کو لاحق ہو جاتی ہیں. تو یہ صرف کھڑے ہیں, چیکنگ کا عمل جو کر رہے ہیں صرف آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. تو میں نے جس طرح ان کو یہ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ پہلے سلام اور پھر کلام, پولیس رول 14.4 کے تحت شہریوں کی عزت نفس چیکنگ کے عمل میں ضروری ہونی چاہیے. سیم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے پولیس والے بھائیوں کی بھی آپ کے کمنٹ کی وجہ سے عزت نفس میں ضرور نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک دو طرفہ ایک محبت کا اور ایک خلوص کا رشتہ ہے جو کمیونٹی اور پولیس کے درمیان ہم نے اس کو اجاگر رکھنا ہے اور لے کے چلنا ہے. تو پولیس پبلک ہے. رابرٹ پیل نے آج سے 1 صدی پہلے, وہ جدید پالیسنگ کا بانی ہے انگلینڈ میں, وہ وہاں کا لا منسٹر بھی تھا, اس نے کہا پولیس از پبلک اینڈ پبلک از پولیس. تو میں اس کے الفاظ کو دہرا رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں میں سے ہی ہے پولیس, اور پولیس والے بھی آپ لوگوں کے بھائی ہیں, ہمسائے ہیں. تو یہ کوئی آپ کا اور ہمارا کوئی ڈفرنس نہیں ہے, ہم ایک ہی کمیونٹی کے افراد ہیں. اگر معاشرے میں امن آئے گا تو پولیس کو عزت ملے گی, شہری امن فیل کریں گے.
اگر کرائم اور کرمنل کو پنپنے کا موقع ملے گا تو اس میں پولیس کی ڈسگریس ہے اور عام شہری جو ہے وہ اس کی وہ چیز اس کے پنچ اور اس کی نقصان کو فیل کرے گا. تو چوروں اور ڈکیتوں کے لیے میرا میسیج ہے, بڑا اسٹرانگ میسیج ہے کہ آپ نے جھنگ میں اگر شریف آدمی کی طرف میلی آنکھ سے اٹھا کر بھی دیکھی تو یہاں پہ آپ کے بچنے کا کوئی 1% بھی چانس نہیں ہے انشاءاللہ. باقی اس میٹنگ کے حوالے سے جو نمبرداران ہیں ان کو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ انفارمیشن بلا خوف و خطر وہ انفارمیشن ہمارے تک پہنچائیں. ان کی عزت نفس, ان کی نام کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا. اور کوئی بندہ اگر اس وجہ سے کسی کا نام نہیں بتاتا کہ دیکھیں ایک اور چیز جو میں بڑی اہم میرے ابھی جو ذہن نشین میں آپ کو کروانا چاہتا ہوں, آپ کا کسی گروہ سے تعلق ہو سکتا ہے, کسی سیاسی فرقے سے تعلق ہو سکتا ہے, کسی مذہبی فرقے سے تعلق ہو سکتا ہے, کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو سکتا ہے. پولیس کا مذہب, پولیس کا فرقہ, پولیس کا دھرم صرف ایک ہے, وہ ہے امن اور انسانیت. اور پولیس کا صرف اور صرف جو ٹارگٹ ہے وہ لا بریکر ہے, کرائم اور کرمنل ہے. ان کے علاوہ جتنے معزز شہری ہیں وہ ہماری دل سے ہم ان کے لیے رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے ٹیکس کے پیسوں سے میں وہ جو ہے ہماری تنخواہ اس میں سے نکلتی ہے. تو یہ اسی اسپرٹ کے تحت ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یو شوڈ کم فارورڈ اینڈ یو شوڈ ریلے پراپر اپروپریٹ انفارمیشن, کریڈیبل انفارمیشن. پھر یہ ہمارا کام ہے کہ پھر ہم اس انفارمیشن پر کریک ڈاؤن کریں اور ہم پابند سیاست کروائیں یہ معاشرتی ناصوروں کو, سماج دشمن عناصر کو, کرائم اور کرمنلز کو. تو وہ بالکل آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ بتائیں, اپنا نام بھی نہ شو کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اپنا نمبر بھی نہیں بتانا چاہتے, آپ سوشل میڈیا سے آپ میسج کرتے ہیں, وہ بھی نہیں آپ بتانا چاہتے, آپ سادہ پیپر پہ ایک مسئلہ لکھیں اور وہ میرے دفتر میں آپ جو ہے نا وہ بائی پوسٹ وہ میرے دفتر میں پہنچا دیں تو میرے تک وہ انفارمیشن پہنچ جائے گی. اور میں اوورآل چیک اینڈ بیلنس کے نظام پر بلیو رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز. میرا کوئی سپاہی, میرا کوئی افسر ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی خدمت میں کوئی پیچھے رہے گا انشاءاللہ. یہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ کی عوامی خدمت میں آگے جائیں گے. اور اگلی جو ہم نشست یہاں پہ کریں گے اس میں ہم اس سے ڈبل مال مسروقہ جو ہے وہ ان دوستوں بزرگوں کی دعاؤں سے انہی کے ذریعے ہم تقسیم کروا رہے ہوں گے انشاءاللہ. کسی بھی دوست بھائی بزرگ کا کوئی کمنٹ ہے, کوئی ویلیوبل سجیشن ہے, کوئی رائے ہے, وہ ضرور بتائے. نمبردار کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہے, کوئی میسج کنوے کرنا ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کھلی کچہری بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے, کسی کی کوئی کمپلین ہے وہ کمپلین بھی لے کے آئے تاکہ ہم دین اینڈ دیر یہ ہمارے افسران کھڑے ہیں ان کے ذریعے ہم اس کو ریزالو کروائیں. میری طرف سے یہی تھا سب کچھ. تھینک یو ویری مچ. چوری ہوئی ہے اور اس کا مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا. اس کی 1 کی کال ہے. کھانا کون سا یہ سر ایف آئی آر کروائی ہے ساری زمین دا کیس چلن ڈیا. سر بندے نہیں پیش کر رہے, بندے نہیں جج کو پیش کرن ڈے, جمعرات ٹکے ہوئے نے بندے نہیں پیش کر رہے, کینٹو پیش نہیں کرن ڈے. میرا نام اجمل. اگر ان کی ایس ایچ او صاحب چوری ہوئی ہے تو ان کا مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے اور ان کی ریکوری بھی ہونی چاہیے. اس پر آپ ڈی ایس پی صاحب انکوائری کر کے بتائیں ان کا مقدمہ کیوں لیٹ درج ہوا. نہیں پوچھو. آپ بھی بروانہ سیال ہیں, جو ملزم ہے وہ بھی بروانہ سیال ہے. یہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ آپ کی نند کا ہسبینڈ ہے. ڈی ایس پی صاحب آپ کو میں انکوائری مارک کر رہا ہوں فیکچوئل پوزیشن پر اس کیس کو یکسو کریں. نہیں میں 10 منٹ ادھر ہو تھوڑی دیکھ ذرا دھیان دینا.
नहीं 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 मेरा नहीं। आपकी बेटी का क्या इशू है, शादीशुदा? उसके ससुराल वाले ले गए? फाउट हो गई, बीमार हो, उन्हें दवा नहीं की तो मैं उठाया सारा खर्च मोर्ची उन्हें रेट कराए, बच्चा मैनू मिल गया। हूँ समान ही हो गया, खर्चा ही हो गया, उन्हें बंदे खबे मिलना 2 साल हो गए, बच्चा हूँ मोड़ चौक लिया। 2 साल पुराना इशू है। ये 2 साल से लाल संग थाना कौन सा है? नहीं राजा के हाँ जी राजा कमाई पीने कोई नहीं दिंदा भाई माँ का बहुत कैसा जो साहब ये लाई बैठी है। कौशल रोजा जफर इनको इंसाफ फराहम करें। डीएसपी साहब इनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखें, मौका विजिट करें, इनकी 15 की कॉल भी मौजूद है। अगर ये ज़मीन के मालिक हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक हैं तो इनको कब्जा मिलना चाहिए। हम आपको दे रहे इसमें सदा ना थोड़ा नंबर लगना जी जी आप बताएं। ठीक है भाई रहा ये मसला मैं खुद भी आया था। जी जी सर आप आए थे ताजी आप तो आए हैं, हम सवाल तो चल गट्टी का क्या सब करते एक मिनट लड़का चला गया उदयी है वो चौधरी साहबान जो उन्होंने मतलब कोई इखलाकी तौर पे इन गरीबों के ये नहीं है कि इखलाकी तौर पे इनको जाके टैबलेट्स भी वहाँ पे जाके दी हो, ठीक है सर। तो ये आपकी मेहरबानी है ऐसे जो साहब के डिप्टी साहब के इनको तदफीन के लिए 50,000 रुपये इनको दिया था और अब सुना जा रहा है कि इनके जो मुलजमान हैं उनसे भी उनको तो अपनी रिकवरी की है, उन्होंने अपनी रिकवरी के चक्कर में वो इनका मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, डीएसपी और एसएचओ साहबान इनका मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। अलहदा से मैं इनको बुलाऊंगा, इनकी माली मामलों के लिए हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम खुद भी करेंगे, करवा लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा जी, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह जी, हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह, कोई इंसाफ नहीं किसी अल्लाह ताला मेरे करम बच्चे करेगा, दा हो जाएगा इंसाफ इंशाल्लाह नहीं होया किसी मां पैसे लाके दे ते मोड़ मुसी इंसाफ करो मेरे पुत्र जी ठीक है, इंसाफ अगला ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ हो जाएगा। इंसाफ लमना मेरा भी कसूरा बच्चा कत्ल होया गया है, क्यों होया गया है? उन्हें अपने पैसे ला ले साड़ी को मैं बात ही नहीं पूछी, 2 महीने हो गए हैं, मैंने इंसाफ चाहिए, मैंने कोई चीज नहीं चाहिए, नहीं कोई ना ठीक है भाई। 2 महीने मेरे ना कोई गाल नहीं की पर ऐसा मैं हाथ जुड़े नहीं, मैं यतीम हूं, गरीब हूं, मेरे बच्चे मैंने इंसाफ मिले जाने मेरे बच्चे जैसे आप चाह रही हमारी हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। नहीं कोई इंसाफ ही ना कोई नहीं कीता मेरे पुत्र दा, उन्होंने पैसे मिल गए हैं, उन्होंने कोई टेंशन नहीं। कौन दा पुत्र भाग मोहम्मद अशरफ साहब ये इंसाफ बिठाओ ना जेड़े 273/22 मुकदमा शोरकोट कैंट में। जी जी सर जी सर आप बताएं। जुमेरात ने सर साढ़े डेढ़ पाई मोहम्मद अशरफ ने सही ठीक है, सर जुमेरात तो आज की दिन हो गया आप इल्जाम लें। जी सर बंदे साढ़े सर पेश अजे तक नहीं दालिश कीते सर ठीक है, साढ़े सर टाल मटोल ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਸ कभी सर सानू आंदे ने कि ਤੁਹਾਡੀ ਏਸੀ ਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ सर पता नहीं पैसे लेने की ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ सर जी ਅਸੀਂ ਤੇ बताएं जी डीएसपी साहब, इसमें आप खुद बताएं। ਬੰਦੇ ਆਵੇਂ मोहम्मद अशरफ साहब सर 1 मिनट, अब आपने बात की, अब आपको इधर अफसर मौके पर बताएं। आधी रात को साथ ही एक मिनट, पुलिस वाले कमरे में हमारे गए 1 मिनट इधर बताएं, इधर हम यहाँ पे बताएं।
ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ कि कभी इस केस की तफ्तीश डीएसपी साहब आप खुद फाइनल करेंगे, दोनों पार्टीज को सुन के करेंगे, कुरान पाक के ऊपर इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। साथ में फिर बताइए उस दिन आपका कि मैं एडवोकेट Next. ये हो गए हैं, ये हो गया और जी जी बंदे बाकी बैठ जाओ ना आप बताएं भाई साहब। मेजर पे जो नाम दरखास्त तो जमा करवा दी, अभी नहीं दरखास्त दी आगे ये SHO शोरकोट कैंट को हदायत दी जा रही है। 25/22 मुकदमा बजुर्म 380 जनवरी में ये इसका रूनमा हुआ था, इसमें इनके मुलजमान पकड़ कर कभी इंश्योर की जाए। इसमें करें ब्रेक थ्रू अचीव करें। तनवीर बादशाह जी बताएं। नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना इनको मिलनी चाहिए भाई। शोरकोट सिटी आपने गैंग पकड़ा है बाइक चोरों वाला, हाँ वो इनके नेक्स्ट में रिकवरी मिलनी चाहिए। नोट कर लें आप, इनका फॉलो अप लेंगे आप, नाम और नंबर इधर लिख नोट करवाएं। थाना कौन सा? उमर अली साहब पैसे पूरे दिए हैं आपने? इन्होंने जब पैसे पूरे दिए हैं तो इनको गाड़ी के मोटरसाइकिल के 1 to 5 के इनको डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए 100%। वालिद मरीज है, 2 दिन का आपको टाइम देगा। उमर अली साहब जी कौन सा थाना है? थाना कौन सा है? 302 का मैटर है। इसमें मैंने बिल्कुल GAT भी बनाई हुई है। DSP साहब ये मैं आपको बात कर दूँ, इसको फाइनलाइज करवाएं। आप उनके साथ लाइजोन में करें और इनका डिसाइड करें। कहाँ पे आपको समझ इस टाइम? सर वो आपको जो उनसे आगे डॉक्यूमेंट दिए ना, नहीं मेरे वालिद साहब हैं, पुलिस में ही होते हैं, तो हमने जो सा 125 बेचा था ना सर, हाँ। उसके हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, तो हमने आगे में फरोख्त कर दिया था, अभी हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, फिर आगे जैसे हमें मिलेंगे सर इन्हें देंगे। ये DSP साहब दोनों इंटर रिलेटेड मामला था, इन दोनों को रिजॉल्व कराएं। ये जो दोस्त और भाई यहाँ पे सामने खड़े हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि ये इधर लाइन पे हो जाए, साइड पे आ जाए। आशिफ हुसैन साहब आप बताएं, आपका आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी ये मैं खुद भी इसमें DSP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में इंक्वायरी कर रहा हूँ, बिल्कुल मेहनत करेंगे। इसकी इंक्वायरी मेरे ऑफिस में। आप बताएं, रकबे के कब्जे का मामला है। कब्जा किसके पास है? आपके पास है? कब्जा आपके पास है? एक मिनट, हाजी मोहम्मद इकबाल सरदाना, पाकिस्तान किसान ये बंदा सारा भी हवालात में है सर। ये आपका बंदा जो है ये मोहम्मद आसिफ महर, ये थाना बरियाम में लगा हुआ है, ये सारी उसकी मेलाफाई है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कब्जा किसके पास है? कब्जा सर जो है ये आपके नीचे रिपोर्ट लिखी है। नहीं कब्जा अभी आपके पास है या दूसरी पार्टी के पास है? सर कमाद बीजा, कमाद उन्होंने उखोड़ दिया, फिर उसके बाद हल चला दिए,
अब नई रिपोर्ट कराने चले गए हैं, इस हिसाब से मैंने बात की है। ये औरत आई है सर, उसका बच्चा भी अगर आपकी रेवेन्यू की रिपोर्ट आपके फेवर में है, रेवेन्यू रिपोर्ट सर आप नीचे देख लें, हमारे नहीं फेवर में है सर, रेवेन्यू रिपोर्ट आपके फेवर में है, हमारे फेवर में है। आज वो भागे हुए हैं नई रिपोर्ट कराने के लिए। इनकी रेवेन्यू की रिपोर्ट जो है उसकी बुनियाद पर जो दखल है वो दखल दिलवा के जो इनका मसला है। सर आप पहले आप हुक्म दे रहे थे, कोई आदमी हमारा पुलिस में जितने भी हैं ये हमारे भाई हैं, आपने 2 आदमी जो है थाना बरियाम और थाना कैंट में, हम इनके ऊपर इस तरह मुतमईन हैं, ये नई जनरेशन है बड़ी अच्छी, आते ही इन्होंने हमारे कितने मसाइल और सुनते हैं, हमें सुनते भी हैं और हमारे मसले भी हल करते हैं। सर ये आदमी जो है मुहर्रर साहब, ये हमें जीने नहीं देगा। इसकी मुहर्रर की अभी इंक्वायरी मैं आपके पास लगा रहा हूँ, अगर ये इनकी बात दुरुस्त है तो इसकी रिपोर्ट भेजें, इसको यहाँ से हम चेंज भी करेंगे, इसके खिलाफ महकमाना एक्शन भी करेंगे। सर वो लेकिन अगर आपके रकबे धमकी हमें यही देता है कि डीएसपी साहब जो हैं वो मेरे साथ रहे, डीएसपी मैं इस सीमा पे पर सब डीएसपी साहब, आप अगर इंक्वायरी कर लें किसी जगह डीएसपी साहब मेरे साथ गनमैन रहा सर, डीएसपी साहब जो हैं हमारे मोहतरम में, मैं एक बार इनको मिला हूँ, हमारा एहतराम करते हैं सर, हम जिम्मेदार हैं। देखिए मेरा टोन है मैंने अपने दफ्तर में आपकी इंक्वायरी कराई। बड़ी मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक अर्ज बताएं। सर आपने जो है आपने हमसे पूछा था कि कोई जो है मसाइल हैं तो वो बताएं। सर थाना शोरकोट हमारे पास एक गाड़ी है, थाना शोरकोट में बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, 2 मोटरसाइकिल का मसला है। 17 में कितनी है डकैती हो गई है, उनके पास गाड़ी इस किस्म की है तो 5 मील चलती है, उसके पास जो है उसका तेल नहीं होता। सर एक मोटरसाइकिल हमारी 17 वाली चौकी को दे दें, 2 मोटरसाइकिल हमारे थाना कैंट को दे दें, ताकि जो है ये इसकी जो है पेट्रोलिंग अच्छी तरीके से हो सके। ये आपकी बड़ी मेहरबानी। ऐसा जो शोरकोट में कितनी गाड़ियाँ आपके पास? आपकी पहले तो बुजुर्गों इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, आप कहते हैं एक गाड़ी है शोरकोट कैंट के पास, उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं। सर एक गाड़ी इनके पास, आप अपने अल्फाज जो है वो मेरे मुंह में न ठोकें। एक 17 चौकी पे सर, एक थाना कैंट वो देते हैं, इनको गाड़ी और देते हैं, बाइकें आपको जो है ना हम 2 दे देते हैं, 4 बाइकें और देते हैं आपको। बाइकें नोट करो बेटा, शोरकोट कैंट को हमने बाइकें 4 और देनी है। जी वालेकुम सलाम। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, आपने सीआईए को कन्वर्ट किया था। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, तो इस फोरम पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। ये आप पब्लिक को बताएं। जी मैं इधर इधर आ जाए, मैं सर पब्लिक के लिए इधर आके उधर बताएं, ताकि ऊपर आके पुलिस आपकी, ये झंग पुलिस है, ये यहाँ की पुलिस है, कोई एक बंदा भी मैं अपने साथ नहीं लेके आया, ये वही अच्छा काम कर रहे हैं। ये आप इधर बताएं सबको, इधर बताएं पहले, ये मैंने आपको कहा ये इधर बताएं, लोगों को बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अवैस, मैं जनरल वार्ड नंबर 4 से 2018 में इलेक्टेड मेंबर भी हूँ। मैंने गुज़श्ता 1 साल पहले ना एक कॉलोनी बनाई थी मॉडल टाउन के नाम से, तो मुझे पिछले 1 हफ्ते से फ़ोन कॉल पे थ्रेट्स आ रही थी, कभी जान से मारने की धमकी दी जाती थी, कभी 20 लाख रुपया मांगा जाता था, कभी कहा जाता था आप बाहर निकलेंगे आपको मार दिया जाएगा, कभी कहते थे आप हमें ट्रेस करवा के मरवा दो वरना आप बच नहीं सकोगे। तो मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ सारी आवाम को कि जो भी शोरकोट की आवाम है, अगर इस तरह का कोई मसला हो तो आपको, अगर थाना शोरकोट में किसी पे मार दिया तो आप डीपीओ साहब के साथ पेश हों, उनको अपना मसला बताएं। उन्होंने मेरा मसला भी सीधा राज में रख के सारा काम करवाया है, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और पुलिस हमारी दोस्त है, पुलिस हमारी फेवर में है हमेशा, और पुलिस ने हमारी इज्जत और जान और माल की जो कसम खाई है उसको पूरा भी करते हैं। सिर्फ ये नहीं होता, कुछ लोग होते हैं
لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنی آواز کو لے کے آیا کریں, آپ اس طرح کے مسائل کو چھپایا نہ کریں, آپ فورم پہ لے کے آئیں, آپ ڈی پی او صاحب کے نوٹس میں دیں, اداروں کے نوٹس میں دیں, آپ کے مسائل کا حل ہوگا. اور میرے مسئلے کا بھی حل ہوا ہے, اور میں آج ڈی پی او صاحب کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے یہ سارے مسائل کو حل کروایا اور میری جان و مال کی حفاظت کی ہے. سر شکریہ سر, تھینک یو. محمد مہتاب جی ایسا جو شور کوٹ ٹین کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ ان کا فروری میں ان کے جانور چوری ہوئے تھے اور ان کی بابت ان کا مقدمہ درج نہیں ہوا. آپ کیونکہ اس وقت یہاں پہ نہیں تھے, اس وقت جو ایسا جو ہے اگر